Give me one second. Yeah, here I can zoom it so that there you. Okay. So as we So, will get to know this first paragraph, Satish, can you read this? yes, sure, sir. Want to join the jet set? Could you be, sorry, you could be jetting off to exotic locations, staying in few-star hotels, 5-star eating in, hotels. yeah, staying in five-star hotels, eating in top-class restaurant, and it's all paid for by your employer. Keep moving. Who would not want a job that involves foreign travel? Blank. The number of jobs requiring international travel is growing significantly, and cities, sorry, Citing. citing business travel experience on your CV can bring enormous professional benefits. Enormous professional benefits. இப்ப Enormous professional benefits. ஒரு 6.5 out of 10 கொடுப்பேன் உங்களோட ரீடிங்க்கு. இனிஷியலா டு ஸ்டார்ட் வித் ரொம்ப ஸ்டடியட் ஸ்டார்ட் தான், பரவாயில்ல. கலை, நீங்க முதல் பேராகிராஃப் அகைன் படிங்க. வாட் டு ஜாயின் டு ஜெட் செட்? Want to join the jet set? You could be jetting off to exotic locations, staying in 5-star hotels, eating in top-class restaurants, and it's all paid for your employer. Who wouldn't want a job that involves foreign travel? The number of jobs requiring international travel is growing significantly, and citing business travel experience on your CV can bring enormous professional benefits. 8 out of 10. 8. The ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் in that it is all paid for by your employer. Paid for, அது வந்து phrasal verb, buyங்கிறது proportion. இதுல மெயினா பார்க்க வேண்டியது want to join the jet set. இந்த டைட்டில் நீங்க போக போக நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த டைட்டிலோட எக்ஸாக்ட் மீனிங் என்னன்னு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபோட மீனிங் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் பிஃபோர் கெட்டிங் இன்டு தி செகண்ட் பேராகிராஃப். You could be jetting off to exotic locations. Exotic locations தெரியும் இல்லையா? Amazing locations. You could be jetting off to exotic locations, staying in 5-star hotels, eating in top-class restaurants, and it is all paid for by your employer. Who wouldn't want a job that involves foreign travel? First blank. The number of jobs requiring international travel is growing significantly. Significantly. And citing business travel experience on your CV, curriculum vitae, your biodata can bring enormous professional benefits. இது பேசிக் பிசினஸ் டேர்ம்ஸ் தான் எல்லாமே. ஒன்றும் பெருசா கிடையாது. B2 லெவலுங்கிறப்பயே அதை விட குறைச்சலா தான் இருக்கு. எக்ஸாட்டிக், சைட்டிங் மைட் பி B2 லெவலில் அந்த 2 வேர்ட்ஸ் வரலாம். ஓகே சதீஷ், இந்த முதல் பேராகிராஃப் மட்டும் சொல்ல முடியுமா? கோர்வையா சொல்லுங்க தமிழ்ல, நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு. ஷார் சார். ஸோ இப்போ நீங்க அதாவது ஒரு அமேசிங் லொக்கேஷன்ஸுக்கு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, 5-ஸ்டார் ஹோட்டலில் ஸ்டே பண்ணுறீங்க, டாப் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்றீங்க. இது எல்லாம் யாரோட காசில்? உங்களோட எம்ப்ளாயரோட மணி. எம்ப்ளாயர் உங்களுக்கு பே பண்ணி அந்த அமௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து அவர் பே பண்ணிடுவாரு, நீங்க இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ இதெல்லாம் பண்றாங்க, யார் இதை வேணான்னு சொல்லுவா? வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். கரெக்டுங்களா? ஸோ அடுத்து blank, த நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் ரெக்வயர்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ட்ராவல் இஸ் ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்டர்நேஷனல் ட்ராவல் ஜாப்ஸ் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி சைட்டிங் பிஸ்னஸ் ட்ராவல், ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ உங்களோட ப்ரொஃபஷனல், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சிவி பயோடேட்டாவில் ட்ராவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து இன்னும் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஃபியூச்சர் ஜாப்ஸுக்கு அது ரொம்ப பெருசாக பயன்படும். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இந்த அளவு தரவா தெரிஞ்சா போதும், நம்ம ஓரளவு ரெடி ஆயிட்டோம். நம்ம 2வது பேராகிராஃப்ல ஆசிரியர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்ப்போம். கதை, நீங்க 2வது பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிங்க. பட் just a second. But it is not always as exciting as it sounds. There is a big difference between traveling to Milan as a tourist and traveling there
to spend a day in the type of hotel meeting room that can be found anywhere in Europe. It can be very exciting, but you need to keep your feet firmly on the ground. Blank. Flights can be delayed, things can go wrong, and it's easy to get exhausted. Many jobs mean traveling alone, so you can be lonely. Very good. 8 out of 10. Very good. அந்த இது மெயின்டைன் பண்றீங்க. வெரி நைஸ். சூப்பர். சதீஷ் இப்ப நீங்க 2வது பேராகிராஃப் படிங்க. Yeah, sure, sir. But it's not always as exciting as it sounds. There is a big difference between traveling to Milan as a tourist and traveling there to spend a day in the type of hotel meeting room that can be found anywhere in Europe. It can be very exciting, but you need to keep your feet firmly on the ground. Blank. Flight can be delayed, things can go wrong, and it's easy to get exhausted. Many jobs mean traveling alone, so you can be lonely. வெரி குட். ஸோ ஒரு 7.5 போட்டுக்கலாம். ஃப்ளைட்ஸ் இந்த எஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஃப்ளைட்ஸை ஃப்ளைட்னு சொல்ற அது ஒரு ப்ளூரலை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. கிராமரோட பேஸே தான். பட் வந்து நெவர்தலஸ் இட் வாஸ் வெரி குட் கம்பேர்ட் டு த லாஸ்ட் டைம். சூப்பர். சதீஷ் செகண்ட் பேராகிராஃபுக்கு ஒரு 2 சென்டென்ஸ் சொல்லணும்னா என்ன சொல்றாங்க? Okay, so it's not always as exciting as it sounds. So if you travel, But it is not always as exciting as it sounds. ஸோ இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகிறதுனாலே ஒரு ஜாலியான ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இது அப்படி இது கிடையாது. Very good. Very good. So There is a big difference between traveling to மிலன் Milan இட்டலியில் உள்ள ஒரு பெரிய சிட்டி மிலான். ஓகே. as a tourist and traveling there to spend a day in a type of hotel meeting rooms that can be found anywhere in Europe. A big difference between traveling to Milan as a tourist and traveling there to spend a day in type of hotel meeting room that can be found anywhere. ஸோ அதாவது டூரிஸ்டா போனோம் அப்படின்னா இட் கேன் பி வெரி எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும் அப்படிங்கறதானங்க சார் சொல்றாங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க நம்ம அவர் சொன்னதுதான் சதீஷ் சொன்னதுதான் கரெக்டான பாயிண்ட் தான். ஃப்ளைட்ல போறோம், டிராவல் போறோம், இங்க பெரிய பெரிய இடத்துக்கு போறோம், 5 ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போறோம், அங்க இருக்கோம். அதெல்லாம் கேட்க நல்லா தான் இருக்கு. ஆனா நடைமுறைன்னு வர்றப்ப அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றாரு. அதுக்கு 2வது வாக்கியமே பாருங்க. There is a big difference between traveling to Milan as a tourist and traveling that to spend a day in the type of hotel meeting room that can be found anywhere in Europe. நீங்க அவர் சொல்ல வர்றது என்னன்னா, யூரோப்ல ஒரு பெரிய நல்ல சிட்டி எடுத்துங்க, நல்ல லக்ஸூரியஸ் சிட்டி மிலன் மாரி இடத்துல நீங்க போறீங்கன்னா, டூரிஸ்டா போறதுக்கும் பிசினஸ் டிராவல்ல போறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. டூரிஸ்டா போறப்ப என்ஜாய் பண்றதுக்காக போவோம் மைண்ட்ல. பிசினஸ் டிராவல்ல போய் பிசினஸ் கிளையண்ட்டை பார்க்கணும், ஒர்க் அவுட் ஆகுமா, த்ரூ ஆகுமா, நம்ம எம்ப்ளாயருக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா, கிளையண்ட்டுக்கு பதில் சொல்ல முடியுமா, ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது. ரைட். அது ஒரு சூப்பரான ஹோட்டல்ல கொடுத்துருவாங்க, 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல புக் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா உடம்பு மட்டும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், மனசு கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா, அதுதான் அவங்க சொல்ல வர்றது. லுக் அட் தட். இப்ப அந்த பாயிண்ட் முடிஞ்சோடனே 38 பிளாங்க் அப்புறம் இப்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க. ஃபிளைட்ஸ் கேன் பி டிலேட், திங்ஸ் கேன் கோ ராங், இட் இஸ் ஈஸி டு கெட் எக்ஸாஸ்டட். ரைட். அவங்க வந்து வேற விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஃபிளைட்ஸ் கேன் கோ ராங், திங்ஸ் கேன் கோ ராங், நம்ம ஈஸியா டயர்ட் ஆயிடுவோம். மெனி ஜாப்ஸ் மீன் அடிக்கடி போறோம். மெனி ஜாப்ஸ், லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் டிராவல் ஜாப்ஸ்லாம் என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க மட்டும் தான் போக முடியும், உங்களோட வேற யாரும் போக முடியாது. வெரி காஸ்ட்லி. நீங்க தனியா தான் போகணும். அப்ப யூ வில் ஃபீல் லோன்லி. ஸோ ஆத்தர் வந்து அந்த நெகட்டிவ் பத்தி நிறைய சொல்றாரு இந்த 2வது பேராகிராஃப்ல. அந்த பிளாங்கா அது சென்டர்ட் அரௌண்டா தான் இருக்கும். 37 பிளாங்க் வந்து ஜாப் பத்தி பேசுறாங்க, இன்டர்நேஷனல் டிராவல், ஃபாரின் டிராவல். அது பார்த்துக்கலாம். வெரி குட். எனக்கு 3rd பேராகிராஃப் யூ கேன் பி ஆன் யுவர் ஓன். கலை நீங்க சிம்பிளி டார்கெட்டிங் எனி ஜாப். Simply targeting any job that involves foreign travel is not the way to start. Instead, you should consider all the usual factors such as qualifications and experience, and only then choose a sector or company that offers opportunities for international travel. The travel and hotel trades are obvious areas, but the commercial sector also offers good prospects for travel. In the retail sector,
Buyers often travel, especially if they work in fresh produce, Produce. where they have to check the suitability of crops. Very good. Okay, blank. Jobs in the engineering and environment sector can involve travel too. Almost any career can mean international travel. If you choose the right company and role, the number of jobs involving travel, especially at middle management level, is growing. வெரி குட் வெரி குட். பெரிய பேராகிராஃபாக இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான பேராகிராஃப் இது. நிறைய செக்டர்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க. அவங்க சதீஷ் ஒரு வாட்டி படிச்சுக்கிட்டோம். நீங்கள் படிக்கிற இந்த டயத்தை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவோம். சதீஷ் நீங்கள் படிங்க. சிம்பிளி டார்கெட்டிங். Simply targeting any job that involves foreign travel is not the way to start. Instead, you should consider all the usual factors, such as qualifications and experience, and only then choose a sector or company that offers opportunities for international travel. The travel and hotel trades are obvious areas, but the commercial sectors also offer good prospects for travel. In the retail sector, buyers often travel, especially if they work in a fresh produce, where they have to check the suitable of crops. Suitability of crops. Blank. Jobs in the engineering and environment sector can involve travel too. Almost any career can mean international travel if you choose the right company and role. The number of jobs involving travel, especially at middle management level, is growing. Very good, very good, very good. We can do a 8 and 7.5 respectively. 8. Simply targeting any job that involves foreign travel is not the way to start. Simply targeting any job that involves foreign travel is not the way to start. Way to start, yeah. என்ன So, meaning இதுக்கு? ஏதோ ஒரு ஜாபுக்கு இது யாரோ ஒருத்தர் ஃபாரின் டிராவல் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த ஜாப் எடுத்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடக்கூடாது. Very good. Instead, அதுக்கு பதிலா you should consider all the usual factors. Usual factors. Very good. Such as Yes. qualification and experience. Very good. And only then choose a sector or company that offers opportunities for international travel. உங்களுக்கு பொருத்தமான செக்டர் சூஸ் பண்ணுங்கிறது மெயினா சொல்றாங்க. உங்களோட குவாலிஃபிகேஷன், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், உங்களுடைய விருப்பம், அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க சூஸ் பண்ணுங்க. சிம்பிளா இன்டர்நேஷனல் டிராவல் இருக்குன்னு சொல்றதுனால அதை சூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த வேலைங்கிறாங்க. வெரி குட். இதுலதான் முக்கியமா இந்த டிராவல் அண்ட் ஹோட்டல் ட்ரேட்ஸ் ஆர் ஆப்வியஸ் ஏரியாஸ். அப்ப டிராவல் இண்டஸ்ட்ரி, ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி நிச்சயம் டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. உங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நீங்க போய்க்கலாம் டிராவல் ஆர் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரி. பட் த கமர்ஷியல் செக்டர் ஆல்சோ ஆஃபர்ஸ் குட் ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் டிராவல் அப்படிங்கிறாங்க. கமர்ஷியல்ஸ் நீங்க ரீட்டைலா கூட இருக்கலாம், கமர்ஷியலா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். இந்த ரீட்டைல் செக்டர் பையர்ஸ் ஆஃபன் டிராவல் எஸ்பெஷலி இஃப் தே ஒர்க் இன் ஃப்ரெஷ் ப்ரொடியூஸ்னா தெரியும் இல்லைங்களா? ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரெஷ் ப்ரொடியூசர் இருக்குனாக்க அங்கேருந்து பண்ணணும், உடனே இமீடியட்டா டிராவல் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அங்க போய் செக் பண்ணிட்டு உடனே வர்ற மாதிரி இருக்கும். அப்படி செக் த சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் கிராப்ஸ். இந்த கண்ட்ரிக்கு இது ஒத்து வருமா என்னன்னு பார்க்கணும். இந்த கிராப்ஸ் தான் அது ஃப்ரெஷ் ப்ரொடியூஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பேசுறப்ப ஒரு டேஷ் வருது. அதுக்கப்புறமும் இண்டஸ்ட்ரி பத்தி பேசுறாங்க. அப்போ 33 வந்து 39 39 வந்து ஈஸியா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி செக்டர் பத்தி பேசுறாங்க. டேஷுக்கு அப்புறமும் ஜாப் இன்ஜினியரிங் என்வரன்மெண்ட் செக்டர்னு திருப்பி செக்டருக்குள்ளேயே போறாங்க. ஸோ நீங்க இந்த டேஷுக்கு முன்னையும் பின்னையும் ரொம்ப கவனமா கவனிக்கணும். Jobs in the engineering environment sector can involve travel too. Almost any career can mean international travel if you choose the right company and role. The number of jobs involving travel, especially at middle management level, is growing. And a big paragraph. அதில் உள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி நிறைய சொல்கிறாங்க, நிறைய செக்டர் பற்றி பேசுகிறாங்க, நம்மளை பற்றி பேசுகிறாங்க, செக்டர் பற்றி ஸோ எஸ் கலை படிங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணுங்க. ஸோ வாட் வில் யூ ஹெல்ப் யூ செக்யூர் அ ரோல் வித் அன் international flavor blank. Second language. So சரி இருங்க சார், அதை வந்து மூவ் பண்ணி வைக்கிறதுனால நான். So what will you help you secure a role? What will help you? What will help you secure a role with an
international flavor. A Very good. second language is a good indication of how well someone will adapt. You need to show you are flexible and willing to learn. If your company has a sister company in the Czech Republic, Czech Republic, Czechoslovakia, Czech Republic. Czech Republic, for instance, learning some Czech will boost your chances. இதோட படிக்கலாம். Very good. So, what will help you secure a role with an international flavor? So, what will help you secure a role with an international flavor? என்ன சொல்ல வராங்க? என்ன முதல் சென்டென்ஸ் என்னது? என்ன மீனிங்? So, what will help you secure role in உங்களோட ரோலை செக்யூர் பண்றதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. பட் வெரி குட் வெரி குட். இது போதும். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். சதீஷ் நீங்க படிங்க 40 dash. Okay. So what will help you secure a role with an international flavor? Blank. A second language is a good indication of how well someone will adapt. You need to show you are flexible and willing to learn. If your company has a sister company in the Czech Republic, for instance, learning some Czechs will boost your chance. Your chances. Chances. இப்போ வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி எது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷனல் டிராவல் உள்ள ஒரு பெரிய ஜாப்ல நீங்க லேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற பேராகிராஃப்ல எது ஹெல்ப் பண்ணும்னு அப்ப இது வந்து செகண்ட் லாங்குவேஜ் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இன்னொரு லாங்குவேஜ் வெரி குட் வெரி குட். இப்போ நார்த் இந்தியா போனா ஹிந்தி தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். ஜெர்மனிக்கு போனா ஜெர்மன் தெரிஞ்சா நல்லா இருக்கும். அது மாதிரி செக் ரிப்பப்ளிக், செக்கோஸ்லோவேக்கியா ரெண்டா, ஸ்லோவேக்கியாவும் செக்காவும் ரெண்டா பிரிஞ்சுது. செக் ரிப்பப்ளிக்ங்கிறது யூரோப்ல உள்ள முக்கியமான ஒரு கண்ட்ரி. அங்க போற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சதுன்னா உங்க அங்க டிராவலுக்கு ஈஸியா உங்களை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க. கிளையன்ட் சைட்லயோ இல்ல வெண்டர் சைட்லயோ ஈஸியா இது பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. வெரி குட். இஃப் கம்பெனி சிஸ்டர் கம்பெனி இந்த சப்சிடரி மாதிரி இருக்குனாக்கா லேர்னிங் சம் செக் வில் பூஸ்ட் யுவர் சான்சஸ். ஸோ இது இந்த ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாங்க. 40 அப்போ ஈஸியா தான் இருக்கணும். இன்டர்நேஷனல் ஃபேவர் பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளவு தூரம் அதிகமாகுதோ உங்க அக்யூரசி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அதனாலதான் இவ்வளவு டைம் எடுத்துட்டு கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பண்றோம். ஏன்னா இப்ப 7ல 6 சூஸ் பண்ணணும். இந்த 6ம் ஒண்ணு தப்பானாலும் இன்னொன்னு தப்பாயிடும். ஸோ அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எஸ் கரெக்ட். Find out what the company offers as a support package. Many now guarantee that you can return home at the weekends or they will limit the amount that people travel each year. Blank. One company asked graduates fresh out of university to move to another country over a weekend alone and to find their own accommodation. Wow. இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். இது சப்போர்ட் பேக்கேஜ் பத்தி பேசுறாங்க. எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ண முடியுங்கிறத பத்தி பேசுறாங்க. அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பத்தி பேசுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வந்து லாங்குவேஜ் ஆஸ் அ கேண்டிடேட் ஆஸ் அ எம்ப்ளாயியா என்ன பண்ணுங்கிறது. இப்ப அந்த எம்ப்ளாயிக்கு எம்ப்ளாயர் என்ன கொடுப்பாங்கிறத பத்தி பேசுறாங்க. சதீஷ் இந்த பேராகிராஃப் இன்னொரு வாட்டி படிங்க. Find out what the company offers as a support package. Many now guarantee that you can return home at the weekends or they will limit the amount that people travel each year. Blank. One company asked graduates fresh out of university to move to another country over the weekend alone and to find their own accommodation. Very good, sir. This is 41 dash முன்னாடி உள்ள சென்டென்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. Okay. Find out what the company of okay. So company வந்து அடிஷனலா நீங்க டிராவல் பண்றப்ப உங்களுக்கு அடிஷனலா என்ன சப்போர்ட்லாம் பண்றாங்க, என்ன ஆஃபர் பண்றாங்க. Very good. அதே மாதிரி many now guarantee that you can return. Okay. So mostly வந்து நீங்க வீக்கெண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா they will limit the amount that people travel each year. So every year travel பண்றதோட people வந்து கவுண்ட் வந்து லிமிட் பண்ணிடுறாங்க. இந்த வருஷத்துல இத்தனை பேர் தான் டிராவல் பண்ணணும். அப்படியா? இல்ல ஒருத்தர் 365 நாள் இருக்கு. நீங்க 150 நாள் தான் டிராவல் பண்ணுவீங்க. பாக்கி எல்லாத்துலயும் நீங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருப்பீங்க.
நீங்க இங்கே தான் இருப்பீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட அர்த்தம் வரும். என்ன ஓகே. சொல்றாங்கன்னா, வீக்கெண்ட்ஸ்ல வீட்டுக்கு வந்துடலாம்ப்பா, நீங்க கவலைப்பட வேணாம், ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ண வேணாம். அப்படியே நீ வீக்கெண்ட்ஸ்ல வர முடியலனாலும் 1 மாசம் 2 மாசம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தா, அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ இங்கேயே இருந்துக்கலாம். அந்த 2 மாசம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி நீ வந்து உன்னோட ஹோம் டவுன்லயே இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ இன்டர்நேஷனல் அப்படி டிராவல் முடிஞ்சு. அப்படின்னு ஓகே. Sure. அதனால அதை சொல்ல வராங்க. அதுக்கப்புறம் டேஷ் போடுறாங்க. டேஷ் போட்டதுக்கு அப்புறம் திடீர்னு டோனே மாறுது. One company asked graduate fresh out of the university to move to another country over a weekend alone to find their own accommodation. வீக்கெண்ட் மட்டும் 2 நாள் யூரோப் போயிட்டு வாப்பா, நீ வெள்ளிக்கிழமை நைட்டுக்கு போயிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலைல வந்துரு, ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் வந்துரு. அதே மாதிரி நீ அங்க தங்கறத பாத்துக்கணுங்குது. பார்த்துக்கணும். Accommodation is அப்படி ஒரு very பெரிய கான்ட்ராஸ்ட் 41ல இருந்து 41க்கு அப்புறம் அந்த பிளாங்க் அப்புறம் சேஞ்ச் ஆகுது, பாத்துக்கணும். வெரி குட், வெரி குட், சூப்பர். நவ் தி லாஸ்ட் பேராகிராஃப் கலை படிச்சிருங்க. sure, sir. And it's as well, sorry, I can begin again. And it's as well to remember that international travel can be stressful. People can get burned out by international business travel. You need to be in control of your schedule rather than leaving it to the company. You must ensure you get time to rest and talk to your employer all the time about how you're coping. Don't wait for formal appraisals or until they ask for your views. Blank. Most sensible companies ask people to commit to 2 to 3 years. This increases the likelihood of success. And most people who travel on business remember it fondly. Fondly. சதீஷ், நீங்க லாஸ்ட் பேராகிராஃப் படிங்க, முக்கியமான பேராகிராஃப். Okay. And it's as well to remember the international travel can be stressful. People can get burned out by international business travel. You need to be in control of your schedule rather than leaving it to the company. You must ensure you get time to rest and talk to your employer all the time about how you are coping. Don't wait for formal appraisals or until they ask for your views. Blank. Most sensible companies ask people to commit to 2 to 3 years. This increases the likelihood of success, and most people who travel on business remember it fondly. வெரி குட், வெரி குட். கலை, இது ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன அர்த்தத்தில் அண்ட் இட் இஸ், இது மட்டும் மீன் பண்ணுங்க, என்ன மீன் பண்றீங்கன்னு நான் பார்க்குறேன். அண்ட் இட் இஸ் ஆஸ் வெல் டு ரிமெம்பர் தட் இன்டர்நேஷனல் டிராவல் கேன் பி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல். என்ன சொல்ல வராங்க? அண்ட் இட் இஸ் ஆஸ் வெல் டு ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஒரு இடத்துல பார்த்துருப்போம் இல்லைங்க சார். அதாவது வந்து டிராவல் வந்து ஃபாரின் டிராவல், அதாவது எப்படி சொல்றது, டிராவல்னு போனாலே அது ஸ்ட்ரெஸ் தானேங்க சார். நம்ம வெரி குட், வெரி குட். அது எனக்கு போதும், இது போதும். முன்னாடியே பிசினஸ் டிராவல்ங்கிறப்ப இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும். பிசினஸ் டிராவல் இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கும். பிசினஸ் ஜெயிச்சிருமா, தோத்துருமா, ஆர்டர் கிடைச்சிருமா, கிடைக்காதா, அது ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? people can get burned out by international business travel. ரொம்ப எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுவாங்க. burn out, ஈஸியா burn out ஆயிடுவாங்க. திருப்பி போறதுனால திருப்பி இதாயிடும். அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அலர்ட்டாவே இருக்கணும், ஈஸியா burn out ஆயிடுவாங்க. வெரி குட். you need to be in control of your schedule. ஸோ நம்மளோட ஸ்கெடியூல்ல ப்ராப்பரா இருக்கணும். rather than leaving it to the company. எம்ப்ளாயி டிசைட் பண்றதை விட நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கணும். உங்க உடம்பு எப்படி இருக்கு, உங்க மனநிலை எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு நாள் டிராவல் பண்ணலாம், முடியுமா முடியாதா அப்படிங்கிறது எம்ப்ளாயரை விட உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஃபேமிலியை விட்டுட்டு இருக்க முடியுமா, கண்டினியூஸா இருக்க முடியுமா, வீக்கெண்ட்ல வந்தே ஆகணுமா, எல்லாமே நமக்கு தான் தெரியும். நம்ம தான் சொல்லணுங்கிறத முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட சொன்னாங்க, இப்பயே அதே சொல்றாங்க. You must ensure you get time to rest and talk to your employer all the time about how you are coping. என்ன சொல்ல வராங்க? You must ensure that you get to rest and talk to your employer all the time about how you are coping. என்ன சொல்ல வராங்க? எம்ப்ளாயர் பண்ணணுங்கிறாங்க, உங்க முதலாளி என்ன சொல்லணுங்கிறாங்க. நமக்கு என்ன வேணுங்கிறத நம்ம வந்து அது சொல்லணும். இப்ப இது மட்டும் சொல்லுங்க. You must ensure you get time to rest and talk to your employer all the time about how you are coping. நீங்க முதலாளிகிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டே இருக்கணுங்கிறாங்க. எந்த விஷயத்த சொல்லிட்டே இருக்கணும்?
You must ensure they நீங்க get தாக்கு time to பிடிக்கிறீங்களா reflect. தாக்கு பிடிக்க முடியல நம்மளால அப்படின்னு ஓகே சொல்லிட்டே ஸோ இருக்கு. நம்மளால கோப்பிங் கோப்பிங்னா கோபிங்னா தாக்கு ஓகே பிடிக்கிறது. தாக்கு பிடிக்கிறது அதுதான் புரியுது. யோசிச்சுட்டு அவ்வளவு பெரிய டிராவல்ல உடம்புக்கு மனசுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. நம்ம இப்ப தப்பிச்சிட முடியுமா? கஷ்டமா இருக்குதா? இல்லையா? கஷ்டமா இருக்குன்னா சொல்லிட்டே இருக்கணும். இல்ல நல்லா இருக்குனாலும் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அவங்களோட டச்ல இருந்துகிட்டே இருக்கணும் சொல்லி டோன்ட் வெயிட் ஃபார் ஃபார்மல் அப்ரைசல்ஸ் ஆர் அன்டில் தே ஆஸ்க் ஃபார் யுவர் வியூஸ். ரிவ்யூஸ். அவங்க கேட்கிற வரையிலும் நம்ம வாய் மூடிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை. நம்ம சொல்லிடணும். அவங்க கேட்கிற வரையிலும் நம்ம வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஃபார்மல் அப்ரைசல் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் இருக்கு, வருஷத்துக்கு 2 வாட்டி இருக்குன்னா அப்ரைசல் அப்ப சொல்லிக்கலாம்னு விட்டுறக்கூடாது. முடியல அப்படிங்கிறப்ப உடனே சொல்லிடணும். டேஷ் மோஸ்ட் சென்சிபிள் கம்பெனிஸ் ஆஸ்க் பீப்புள் டு கமிட் டு 2 or 3 years. ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐடியாவா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. எப்படின்னா எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அடுத்த 3 வருஷம் தான் உனக்கு டிராவல். அதுக்கப்புறம் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்துருவ. உனக்கு பெரிய டிராவல் இருக்காது. நீ பெரிய ஹெட் ஆயிடுவ. ஆனா 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு ஓகேவா? அது உங்களுக்கு ஓகேவா? இல்ல குறைச்சலா? இல்ல அதிகமா? அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட போட்டுறாங்க. திஸ் இன்கிரீசஸ் த லைக்லிஹுட் ஆஃப் சக்சஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது வந்து லைக்லிஹுட் அப்படின்னா வந்து அந்த இல்ல, 3 இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இவ்வளவு பேசுனது திஸ் இன்கிரீசஸ்னா திஸ்ங்கிறது எதை சொல்றாங்க? அந்த 2 to 3 அந்த years வெரி குட், கான்ட்ராக்ட். வெரி குட். 2 to 3 years கான்ட்ராக்ட் போட்டாக்க 2 பேருக்கும் தெரியும். எம்ப்ளாயருக்கும் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு தெரியும். 2 to 3 இயர்ஸ்ல எம்ப்ளாயிக்கும் தெரியும். 2 to 3 லைக்லிஹுட் இயர்ஸ்ல ஆஃப் நான் எப்படி இருப்பேன்னு. அப்ப 2 பக்கமும் சக்சஸ் வந்துரும். முன்னாடியே கான்ட்ராக்ட் போட்டுடலாம். அடுத்த 5 வருஷம் 10 வருஷம் எனக்கு தாக்கு பிடிக்காதுப்பா. நான் 2, 3 வருஷம் ஓடுவேன். அதுக்கப்புறம் ஓட மாட்டேன் நானு. நான் ஃபேமிலியோட இருக்கணும். அப்படிங்கிறப்ப அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க, இவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்கன்னா முடிஞ்சது. அப்ப 2 பக்கமும் சக்சஸ் ஆகுது. வெரி குட். அண்ட் மோஸ்ட் பீப்புள் ஹூ டிராவல் ஆன் பிசினஸ் ரிமெம்பர் இட் ஃபாண்ட்லி. அப்ப என்னன்னா, அந்த மாரி இது என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு தெரியுதா? லாஸ்ட் பேராகிராஃப், லாஸ்ட் சென்டென்ஸ். the people who travel on a business remember it fondly. fondlyனா எனக்கு புரியல ஃபாண்ட்லினா சார். ரொம்ப ஆர்வத்தோட ஞாபகம். ஓகே ஃபாண்ட்னா ரொம்ப விருப்பத்தோட. இட்டுங்கிறது எதை குறிக்கிறது? ரிமெம்பர் இட். ரிமெம்பர் இட். And most people who travel on business remember it fondly. இட்னா இந்த it அப்படி இன்டர்நேஷனல் டிராவல் தான். இந்த இன்டர்நேஷனல் டிராவல் தான். வேற ஒண்ணும் இல்ல. okay. அதுதான் சொல்ல வராங்க. இந்த 2 to 3 இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் போட்டு அந்த பீரியட் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த பீரியட்ல நடக்கிற இன்டர்நேஷனல் டிராவல திருப்பி வாழ்க்கையில திருப்பி அவங்க நினைச்சு பார்க்குறாங்க. அந்த 2, 3 வருஷம் அந்த மாரி ஓடணும். நல்லா தான் இருந்தது. கஷ்டமா இருந்தாலும் நல்லா தான் இருந்தது. அப்படின்னு பின்னால வர நாட்கள்ல அந்த டிராவல பத்தி அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. இப்ப இத நம்ம அக்கு வேற ஆணி வேற பிரிச்சுட்டோம். இது உண்மையிலேயே ஒரு டஃப்பான எக்ஸர்சைஸ் தான். ஆனா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு உள்ள வந்துட்டீங்கன்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இது ஈஸியான எக்ஸர்சைஸா மாறிடும். ஒரு லாங்குவேஜ் மாரி தான். தலையும் புரியாது, காலும் புரியாது. ஒரு சமயத்துல ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ். ஆனா அந்த லாங்குவேஜ் உள்ள போயிட்டோம்னா, ஓ! இவ்வளவு தானான்னு தோணும். இப்ப நீங்க இப்ப நான் அத ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட இத. ஏ த்ரூ ஜி இருக்கு இல்லையா? இப்ப நீங்க டைம் இருக்கு. 20 மினிட்ஸ் சாலிடா இருக்கு. எவ்வளோ டைம் யூஸ் பண்ணணும் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து 37 எப்படி இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஒரு வாட்டி மைண்ட்ல ஓட விட்டுட்டு, ஏல இருந்து ஜி வரையிலும் ரன் த்ரூ பண்ணணும் நீங்க. பண்ணிட்டு தான் சூஸ் பண்ணணும். ஓகே நீங்க ஏ டு ஜி ஃபர்ஸ்ட் 2 கொஸ்டினுக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ரன் த்ரூ பண்ணணும். On the other hand, it does not bring the personal benefits and it also has a dramatic effort on promotion prospects. And realize you might not want to travel forever. No. Employers look for candidate With an with an international international outlook, and there are plenty of opportunities, but not all employees are like this. Speak to seasoned international business travel to get an idea of what you will face. Employment in
communication, banking, finance, and property management is also worth looking at. இன்னொரு டைம் அவங்க வந்துட்டு பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஜாப் தட் இன்வால்வ்ஸ் ஃபாரின் ட்ராவல், ஜாப்ஸ் ரெக்வயரிங் இன்டர்நேஷனல் ட்ரைவிங். ஸோ ஜாப் வந்து யார் வேணான்னு சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல் உள்ள ஜாப்ஸ்லாம் வந்து இப்போ க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இங்கே அதுக்கு அடுத்தது வருது. There are plenty of opportunities. ஸோ இதில் வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும். அதாவது ஃபுல்லாகவே வந்து அங்கே என்ன தங்கியிருக்காங்க, எப்படி இருக்கும், அதை பற்றி பேசி முடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டேஷ்க்கு அப்புறம் டேஷ்க்கு முன்னாடி பார்த்தா கூட போதும். Who wouldn't want a job that involves foreign travel இருக்கு. The number of jobs requiring international travel is growing significantly. அப்ப அது வந்து employers look for the நீங்க candidate ABCDEFG சொல்லுங்க என்னன்னு. C. இங்க தப்பாயிடுச்சா? Employers look for candidates with an international outlook. இல்லையே. Okay. And there are employers பத்தி இன்னும் பேசலையே அவங்க. So and there are plenty of opportunities. அவ்வளவுதான், அதுதான் வேணும். இப்ப பாருங்க, இது நல்லா பாருங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. So there are plenty of opportunity. The number of jobs. The number of jobs. International travel. Plenty of opportunity ன்னு சொல்லிட்டு the number of jobs requiring international travel is growing significantly. அது ரெண்டும் அது மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகுற மாதிரி இருக்கு. So 37D and citing business travel experience on USA can bring enormous professional benefits. So இந்த இது கொஞ்சம் டஃபா இருந்திருக்கு உங்களுக்கு 37D. இல்ல சார், அது நான் ரெண்டுமே யோசிச்சேன். இதுல CRD அப்படிங்கிறது பட் இந்த C question mark அப்புறம் நம்ம இமிடியேட்டா அண்டு வந்துருச்சுங்களா, அதனால வந்து சரி ஓகே அது இருக்காதுன்னு நினைச்சிட்டீங்க. பட் அண்டு இமிடியேட்டா வராதோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சிட்டேன். இன்டர்நேஷனல் அவுட்லுக் எல்லாம் வந்திருக்கு, பின்னாடி ஒரு இதுக்கு வரப்போகுது. நீங்க இதுவரை உள்ள பேராகிராஃபை இன்டகிரேட் பண்ணி ஓரளவு மைண்ட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா நீங்க டி தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பரவாயில்ல. இப்போ 38க்கு வாங்க. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு தான், ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுல ஸ்லிப் ஆனாக்கா ஸ்கோர் ரொம்ப குறைச்சலாயிடும். But it's not always as exciting as it sounds, and there is a big difference between traveling to Milan as a tourist and traveling there to spend a day in the type of hotel meeting room that can be found anywhere in Europe. It can be very exciting, but you need to keep your feet firmly on the ground. Blank. Flight can be delayed, things can go wrong, and it's easy to get exhausted. Okay, so இங்க வந்து it is very exciting, but you need to keep your feet firmly on the ground. So அதுல வந்து நீ ஓடிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்ல வர்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து ஃப்ளைட் டிலே ஆகலாம். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயம். அப்ப 38க்குள்ள என்ன மாதிரி எமோஷன் இருக்கும்? பாசிட்டிவ் இருக்குமா, நெகட்டிவ் இருக்குமா? இந்த இடத்துல வந்து ஓடிட்டே இருக்கணும். இல்ல, இது ஓடிட்டே இருக்கிறத விட காலு தரையில இருக்கணும். காலு தரையில இருக்கணும். தமிழ்ல சொன்னா ரொம்ப ஆட்டம் போட்டுறக்கூடாது. இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் போறேன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருக்கேன், வேணுங்கிறது சாப்பிடலாம் போலாம், அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா டூரிஸ்ட் மாதிரி ஜாலியெல்லாம் போயிட்டு வர முடியாது. பிசினஸ் டிராவல் சக்சஸா ஃபெயிலியரான்னு கேட்பாங்க, டூரிஸ்ட் டிராவல் கேட்க மாட்டாங்க. ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவா தான், கொஞ்சம் நெகட்டிவா வருது. ஏன்னா அந்த எமோஷனை கேப்சர் பண்ணி அந்த மைண்ட் செட்ல நீங்க உள்ள கொண்டு வாங்க. இப்ப A to Z, A to G வந்து நீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வருமா, எப்படி இது கொண்டு வரலாம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வருமா, A வருமா. On the other hand, it does bring personal benefits and it's also promotion prospects. ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லிக்கலாம் முடியாதான்னு. ஏன்னா நீ இப்பதான் நீங்க நெகட்டிவ்னு சொன்னீங்க, அது பாசிட்டிவ்ல இருக்கு.
ஆமாம் இது முடியாதுங்க சார். முடியாது. பி அண்ட் ரியலைஸ் யூ மைட் நாட் வாண்ட் டு டிராவல் ஃபார் எவர். இப்ப டிராவலை பத்தி பேசுறாங்க. அவங்க வந்து என்ன என்ன பத்தி பேசுறாங்க? அவங்க வந்து ஃப்ளைட்டோட ஜேர்னியை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஃப்ளைட் ஜேர்னி அதெல்லாம் கஷ்டமா இருக்குன்னாங்க. அதுக்கு ம். முன்னாடி டூரிஸ்ட் நம்ம டூரிஸ்ட் மாதிரி கிடையாது. இது வந்து கிடையாது, இது வந்து பிஸ்னஸ் நிறைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கு, நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால நீ வந்து தெளிவாக ஒர்க் பண்ணணும் காலை அப்படிங்கிறது. தரையில வச்சு காலை எப்பயுமே தரையில வச்சுங்க, ரொம்ப ஆட்டம் போடாதீங்க அப்படிங்கறது சொல்றாங்க. ம்ஹும். ஏதோ ஒரு பயங்கர நெகட்டிவாவே பேசுறாரு ஆத்தர் இந்த இந்த டேஷ்க்கு பக்கத்துல. அண்ட் யூ ரியலைஸ் யூ மைட் நாட் வாண்ட் டு டிராவல் ஃபார் எவர் வருமா வராதா? And realize you might not want to travel forever. டேஷ்க்கு முன்னாடியும் பேசிட்டோம், டேஷ்க்கு அப்புறமும் பேசிட்டோம். ஈஸியா டிசைட் பண்ணிடலாமே. ஏன் டிசைட் பண்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு? Okay, and realize you might not want to travel இதுல forever. நெகட்டிவ் Okay. வெர்ஷன் ஏதாவது இருக்குதா? ஆமாம் சார், இது இல்ல இந்த இதுல மாதிரி எல்லா யூ நாளும் நீ மைட் travel நாட் அவங்க வந்து வேற ஏதோ சொல்றாங்க இல்லையா? ஒரு ஆத்தர் வந்து ஆமாம். ஏதோ ஒரு இது சொல்ல வர்றாரு, நெகட்டிவா ஏதோ சொல்ல வர்றாரு. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இல்ல பிசினஸ் டிராவல் அப்படின்னு பின்னாடி பேர்ன் அவுட் பத்தி எல்லாம் பேசுறவரு இப்ப Okay. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்றாரு. கால்ல தரையில படாம பறக்காதீங்க அப்படிங்கிறாரு. ம்ஹும். அப்படிங்கிறப்ப இவ்வளவு லைட்டா ஒரு பி ஆன்சர் வருமா? எனக்கு தெரிஞ்சு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இது வேணா நீங்க பார்க்கிங் லாட்ல வச்சுங்க. உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்குன்னா சி வாங்க. Employer look for the candidate with an international outlook. ஸோ இது கிடையாது, கண்டிப்பாக இது கிடையாது. கிடையாது. ஏன்னா எம்ப்ளாயிஸ் திடீர்னு தாவறாங்க. அது ம்ஹும். நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் பத்தி டேஷ்க்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ பேசல. அண்ட் தேர் ஆர் ம்ஹும். பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்ரெடி அது எடுத்து. ஆல்ரெடி நம்ம பிக் பண்ணியாச்சு. பண்ணியாச்சு. வெரி குட். பட் நாட் ஆல் வந்து பட் நாட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் லைக் திஸ். Employers இது வந்து திஸ்க்கு ஏதாவது கனெக்ட் பண்ண முடியுமாங்க? நாட் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ அந்த டிராவல் பத்தி வருமா? இந்த இடத்துல அந்த வந்து பாயிண்ட் நீங்க இன்னொரு வாட்டி போங்க. அந்த டேஷ்க்கு முன்னாடி இன்னும் ஷார்ப்பா பாருங்க. it can be very exciting, but you need to keep your feet firmly on the ground. So காலை தரையில ஏதோ ஒரு வச்சுட்டு பெரிய பாயிண்ட்ல தான் ஆத்தர் நிக்கிறாரு இந்த இடத்துல. ஆத்தர் வந்து என்ன சொல்ல வர்றாருனாக்கா, நீங்க டூரிஸ்ட்மே இது மாதிரி நினைக்காதீங்க. நீங்க ரொம்ப ரியாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி போங்க. நார்மல் லைஃப் மாதிரியே நீங்க லீட் பண்ணுங்க. காலை தரையிலே வச்சிருங்க அப்படின்னு அவர் வார்ன் பண்றதுக்கு காரணம் டேஷ்க்கு அப்புறம் இருக்கு. எது வேணாலும் பிளான்ல இட் கேன் கோ ராங் ஆமா. ஸோ அப்படிங்கிறாரு. இதுக்கும் இங்க உள்ளதுக்கும் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா? ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு, பட் வருமா வராதா? வந்து இப்போதைக்கு வந்து பக்கெட்ல வச்சுக்கலாம் சார். திருப்பிமா எம்ப்ளாயிஸா? சரி, நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, நீங்க பார்க்கிங் லாட்ல வைக்கலாம். ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எஃப் வாங்க பார்க்கலாம். கலை எஃப் படிங்களா? ஸ்பீக் டு சீசன்ட் international business travelers to get an idea of what you will face. எனக்கு சொல்லுங்க, கனெக்ட் பண்ண முடியுதா பாருங்க. கரெக்டுங்க சார். ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல கிரவுண்டில் இருக்கணும். அதே மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல்கிட்ட நம்ம பேசணும்னா நமக்கு என்னென்ன இஷ்யூவெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவோம், அதாவது ஃப்ளைட்டு டிலே ஆகுமா, எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கனெக்ட் வந்துருச்சு. அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். டேஷ்க்கு முன்னாடி பின்னாடி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? வந்துருச்சுங்களா? சூப்பர். நீங்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கால மட்டும்தான் அதை சால்வ் பண்ண முடியும். புரிதலால மட்டும்தான் பண்ண முடியும். புரியாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. வெரி குட். எஃப் ஜி ஒரு வாட்டி பார்த்துருவோம். பேருக்கு பார்த்துருவோம். எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் கம்யூனிகேஷன்ஸ், பேங்கிங் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வொர்த் லுக்கிங் அட். வேற எதுக்குள்ள போறாங்க. இது வந்து இந்த செக்டர் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த இடத்துல வரும். வெரி நைஸ். Retail sector அந்த இது அவ்வளவு. எஃப் 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 வந்துருச்சு. இந்த எஃப் இப்போதைக்கு எஃப் வந்து இது பண்ணிக்கலாம். டிஎஃப் தூக்கிடலாம். வெரி நைஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இந்த டிராவல் போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும், எந்த செக்டார், எந்த மாதிரியான சூப்பர். இதுக்கு முன்னாடி செக்டர் பத்தி பேசுறாங்க, இதுக்கு அப்புறமும் செக்டர் பத்தி பேசுறாங்க. அப்ப டேஷுக்குள்ள செக்டர் பத்தி தான் பேசணும். ஈஸியா கண்டுபிடிச்சோம். 39 we can do 39. So corps, jobs in engineering environment sector can involve travel too. Okay, so அப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஜி, employment in communication, bank and finance and property management is also worth looking at. அதுக்கப்புறம்
job in the செக்டர்ஸ்லயும் engineering. இந்த டிராவல் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. So additionally, job in the engineering and environment sector can involve travel too. சூப்பர். இப்ப கலை இப்ப சொல்லுங்க. So what will help you secure a role with an international flag? 40 கரெக்டா 40 அப்படியே கொண்டு வாங்க. சூஸ் பண்ணதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு சூஸ் பண்ணாத மட்டும் பாருங்க. So what will help you secure a role with an international flavor? Blank, a second language is a good indication of how well someone will adapt. You need to show you are flexible and willing to learn. Mhm. இப்ப கொண்டு வாங்க. தூக்கி போட வேண்டியதெல்லாம் தூக்கி போட்டுடலாம். கரெக்டா கொண்டு வந்துருங்க. Okay, so இங்க வந்து D தூக்கிட்டோம், F தூக்கிட்டோம், G தூக்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து A, B, C, E. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல வந்து E வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ராவல், the second language indicates on how, okay. ஜாப் செக்யூர் பண்றத பத்தி பேசுறாங்க. செகண்ட் லாங்குவேஜ் Someone will adapt. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து employer look for the candidate with an international outlook. A second language is a good indication of how well someone will adapt. சூப்பர். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப் ஆனமே தவிர இப்போ அருமையாக கொண்டு வந்துட்டீங்க பாருங்க. எம்ப்ளாயிஸ் லுக் ஃபார் கேண்டிடேட்ஸ் வித் இன்டர்நேஷனல் அவுட்லுக். ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் ஃப்ளேவர் இருக்குது அவுட்லுக். அந்த இன்டர்நேஷனல் அவுட்லுக் வந்து மல்டிபிள் லாங்குவேஜ், வெவ்வேறு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கிறது. அருமை அருமை அருமை, சூப்பர். அது கரெக்ட். நீங்கள் பண்ணது, நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு. அவங்க எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் அவுட்லுக்கோட தான் பார்ப்பாங்க. அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஃப்ளேவர் எப்படி கொண்டு வர்றது, ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜாக அந்த கண்ட்ரியில் பேசுகிற லாங்குவேஜை படித்தாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லுக்கை நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு. நவ் த லாஸ்ட் 2 ஆர் கம்மிங் அப். 41. சதீஷ் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இந்த பேக்கேஜை பற்றி பேசுகிறாங்க. Blank, one company ask. இல்லை, நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டுமே பார்க்கணுங்க. 41. Okay, so I thought it's a 2 different paragraph. Okay, so it's a same paragraph. Okay. Yes. So find out what the company offers as a support package. Many now guarantee that you can return home at the weekend, or they will limit the amount that the people travel each year. Blank. ஸோ இந்த இடத்த வரைக்கும் ட்ராவலில் அதாவது உங்களுக்கு வந்து என்ன கேரண்டிஸ், அதாவது நீங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வீக்கெண்ட் வந்துடுவீங்க, அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட ட்ராவல் லிமிட் வந்து ஒரு இயரில் இவ்வளோ மந்த், இப்போ 1 month போயிட்டு வர்றீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் இங்கே தங்கிக்கலாம், 2 months இருந்துக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு வந்து வருஷத்துலேயே ஒரு மாதம் தான் ட்ராவல் இருக்கும், அதுக்கு மேலே இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி லிமிட்டேஷன் போடுறாங்க. டேஷுக்கு முன்னாடி இருக்கு. டேஷுக்கு முன்னாடி. இப்போ டேஷுக்கு அப்புறம் பாருங்க. One company asked graduates fresh. Okay, so இது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸை வந்து இமீடியட்டாக வந்து அனதர் கண்ட்ரிக்கு வந்து ஓவர் த வீக்கெண்ட் போயிட்டு அவங்களோட ஓன் அகாமடேஷனில் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. வீக்கெண்ட், ஓவர் த வீக்கெண்ட். ஸோ இப்போ என்னவா இருக்கும் 41? Not all the employers are like this. பாருங்க, A, B, E கரெக்டுங்களா? அந்த 3 தான் நம்ம பண்ணாமல் இருக்கோம். கரெக்டா? ஏபி. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து on the other hand it does not bring personal benefit and it also has a dramatic effect on promotional effects. Yes, you might not want to travel forever அப்படின்னு முக்கியமான டேஷுக்கு முன்னாடி என்ன நடக்குது? டேஷுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ராவலை பற்றி முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்பெனி வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. செகண்ட் ஹாஃப் வந்து கம்பெனி சப்போர்ட் பண்றதில்ல. அப்படிதான் இருக்கு. பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். அவ்வளவுதான் வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான் ஆன்சர். என்ன ஆன்சர்? You might not want to travel forever. அருமையா டீகோட் பண்ணிட்டாரு. அருமையா டீகோட் பண்ணாரு. சோ ஏ. ஓ அருமையா டீகோட் பண்ணீங்களே. கம்பெனி வந்து பாசிட்டிவா இருக்குது.
டேஷுக்கு அப்புறம் நெகட்டிவா இருக்கு. கம்பெனின்னா எம்ப்ளாயர் தானே. E, எம்ப்ளாயர் வந்து E, பாசிட்டிவா இருக்காரு. சொல்லுங்க. E. அவ்வளவுதான். சதீஷ் எங்க தப்பா நீங்க அவ்வளவு மேஜரா டீகோட் பண்ணீங்களே, ப்ராப்பரா பிரில்லியண்டா டீகோட் பண்ணீங்களே. கம்பெனி தான் எம்ப்ளாயர், எம்ப்ளாயர் தான் கம்பெனி. இல்லைங்க அங்க ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃபர் பண்றாங்க, ரெண்டாவது வந்து பண்ணல. சோ எல்லா கம்பெனியும் ஒரே மாதிரி இல்ல. அதாவது எப்படின்னா ஆல் த எம்ப்ளாயர்ஸ். ஓகே, நான் வந்து அது எம்ப்ளாயி அப்படின்னு மீன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, அதுதான் நான் நினைச்சேன். நீங்க எம்ப்ளாயின்னு நான் அதனாலதான் எம்ப்ளாயர் கம்பெனி எம்ப்ளாயர்னா முதலாளி முதலாளி. கரெக்ட் கரெக்ட். நான் அது எம்ப்ளாயீஸ்னே என் மைண்ட்ல நிக்குது, ஆகா அதனால நான் ஆகா எனக்கு மைண்ட்ல ஓரத்துல அந்த டவுட் இருந்தது. எம்ப்ளாயரை எம்ப்ளாயின்னு நினைச்சிடுவாரோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டாரு. யா ஓ ஓ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணும். ஏன்னா அவர் டீகோட் பண்றதுதான் கஷ்டம். அந்த கஷ்டமான விஷயத்த பண்ணிட்டீங்க. அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் மாறி போனதுனால போயிடுச்சு. மிஸ் பண்ணிட்டேன். சிங்கிள் வேர்ட் பாருங்க, மாத்தி கொடுத்து பாருங்க. பட் ரொம்ப பிரில்லியண்டா டீகோட் பண்ணீங்க. வெரி குட், வெரி குட். இப்ப கடைசியா பார்க்கலாம். லுக் அட் திஸ். And it's as well to remember that international travel can be stressful. People can get burned out by international business travel. You need to be in control of your schedule rather than leaving it to the company. You must ensure you get time to rest and talk to your employer all the time about or how you are coping. Don't wait for formal appraisal or until they ask for your views. Blank. Most sensible companies ask people to commit to 2 to 3 years. வெரி குட். இப்போ வந்து 42 டேஷ்க்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாங்க? இப்ப நிறைய டிஸ்கஸ் அஹ், பண்ணத பத்தி. அதாவது பிஸ்னஸ் ட்ராவல் வந்து எப்பயுமே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் எம்ப்ளாயர்கிட்ட போயிட்டு உங்களோட ட்ராவல் எப்படி இருக்குது, நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வெயிட் பண்ண ஃபார் முடியுதா முடியலையா நம்மளால முடியுதா முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம எம்ப்ளாயர்கிட்ட நம்ம வந்து ஓப்பனாக சொல்லிட்டே சொல்லிடணும். இருக்கணும். வெரி நம்ம குட். வெயிட் முதலாளிகிட்ட பண்ணிகிட்டே இருக்க சொல்லிட்டே வேண்டாம். இருக்கணும். வெரி குட். நம்ம சொல்லிட்டே வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இருக்க வேண்டாம். வெயிட் பண்ண வேணாம். அதுக்கப்புறம் டேஷுக்கு அப்புறம் பாருங்க, நிறைய எம்ப்ளாயர்ஸ் நிறைய முதலாளிங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 to 3 இயர்ஸ் மட்டும் எம்ப்ளாயிட்ட கமிட்மெண்ட் வாங்கிக்குவாங்க. கமிட் இந்த 3 பண்ணிடுவாங்க. வருஷம் நீ டிராவல் பண்ணுவப்பா, உனக்கு அது ஓகேவா, உனக்கும் ஓகே எனக்கும் ஓகேன்னா இது வந்து நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்டே போட்டுக்கலாம். 3 வருஷம் கழிச்சு 2 பேருமே ஜெயிச்சிருவோம். A and B தான் இருக்கு. ம் A and B தான், மற்றபடி இது ஏ இல்லைன்னா போய்க்கலாம். ஏன்னா அந்த இப்போ வந்து 2 to 3 இயர்ஸ் போகிறாங்கன்னா, அந்த மாதிரி போகிறாங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் நிறையா இருக்கும். ஓகேவா, ப்ரொமோஷன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஏ ஆன் த அதர் ஹேண்ட் இட் டஸ் பிரிங் பர்சனல் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஹேஸ் அ dramatic dramatic effect on the promotion prospects. இப்படி யோசிக்கலாமா? இதுக்கு முன்னாடி 42க்கு முன்னாடி ஒரு தொழிலாளி முதலாளிகிட்ட என்ன சொல்லணும், ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து எம்ப்ளாயிட்ட என்ன பண்ணணும், கரெக்டா சொல்லிடணும். என்னால இவ்வளவுதான் முடியுது, என்னால பேர்ன் அவுட் ஆகிறேன், என்னால முடியல, வீட்டுல பிரச்சனை இருக்கு, என்னால வெளில தங்க முடியாதுங்கன்னு என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் எம்ப்ளாயருக்கு முன்னாடியே சொல்லிடணும். அப்ப வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஃபார்மல் அப்ரைசலுக்காக எல்லாம் வெயிட் எல்லாம் பண்ணாத, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்பயே சொல்லிடுங்கிற. இங்க டேஷ்க்கு வந்து அப்புறம் வெயிட் ஃபார் ஃபார்மல் அப்ரைஸ்ன்னு சொல்றாரு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாருங்கண்ணா, இந்த டேஷ்க்கு Country அப்புறம் which you might not want to travel forever. Okay. இப்ப பாருங்க, you must ensure you get time to rest and talk to your employer all the time about how you are coping. Don't wait for formal appraisals or until they ask for your views. அதுக்கு முன்னாடி you need to be in control of your schedule rather than leaving it to the company. ரொம்ப தெளிவா சொல்றாங்க. அது வந்து அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. எம்ப்ளாயி தான் டிசைட் பண்ணணும், எம்ப்ளாயர்கிட்ட சொல்லணும். அப்புறம் வந்து சொல்றாங்க எம்ப்ளாயர் வந்து நீங்க வந்து 2 to 3 years commit பண்ணணும். பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. அப்ப இதுல ரொம்ப முக்கியமானது 2 to 3 years travel, not travel forever. Wow. பி நீ 2-3 வருஷம் லிமிட் பண்ணிக்க. உனக்கே தெரியும் நீ வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஓடிட்டு இருக்க முடியாதுன்னு தெரியும். அத பாஸ் கிட்ட சொல்லிடு. அப்படி பாஸ் கிட்ட சொல்லினாலும் சில பாஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு 2 to 3 இயர்ஸ்ன்னு 2 to 3 years. ரெஸ்ட்ரிக்டே பண்ணிடுவாங்க. ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றப்ப 2 சைட்லயும் வந்து ஜெயிச்ச மாதிரி. நீங்களும் ரொம்ப நாள் ஓடிட்டு இருக்க வேணாம், அவரும் வந்து கொஞ்ச நாள் உங்களை ஓட வைக்கலாம். சோ 2 பேருமே ஜெயிக்கிற மாதிரி. சூப்பர். ஏ வரல. சோ எனக்கு வரல. எதுவுமே கிடையாது. சூப்பர்.
நம்ம தேர்ஸ்டே என்ன பண்ணலாம்னா இன்னொரு கேப் டெக்ஸ்ட் எடுத்து கம்ப்ளீட்டா அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்களே பண்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். லாஸ்ட் டைத்தை விட இந்த வாட்டி ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க, ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. வெரி குட், வெரி குட். பட் வந்து Depending on the topic. ரைட் ரைட் டிபெண்டிங் ஆன் த டாபிக், டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் Exactly. வாட்டி அது பண்ணீங்க, இது ரெண்டாவது வாட்டி பண்றீங்க. கரெக்டாங்க சார். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ். அதுவும் நல்ல டாபிக் தான். நம்ம அதை பத்தி பேசுனது, கராட்டே பத்தி பேசுனது, மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் பத்தி பேசுனது. இது வந்து மோஸ்ட் ரிலவெண்டா உள்ளது. அதே மாதிரி ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாபிக்கோட நம்ம வில் மீட் ஆன் Thursday. We'll go for Thursday. Okay, sure, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Bye, sir. Bye.